Narayana Garu, popularly known as J.D. Lakshmi Narayana Garu, and he is an Indian retired police officer and politician from Andhra Pradesh. He served as Additional Director General of Police in Mumbai, Maharashtra. He is known for leading the investigations. He had previously held the post of Joint Commissioner of Police of Thane, Maharashtra, and before that as an Inspector General of Police, ranked under Y category, security for dealing with high-profile corruption cases. He contested from Visakhapatnam constituency in the 2019 Indian general election. He was born on 3rd April 1965 in Kadapa district, Andhra Pradesh, and was brought up in Srisailam, Kurnool district, Andhra Pradesh, where his father was an irrigation officer and mother was a school teacher. He did his Bachelor of Technology at NIT Warangal. He did his MTech from the Indian Institute of Technology. He did his Bachelor of Technology at NIT Warangal. He did his MTech from the Indian Institute of Technology, Madras. He was an Additional Director General of Police, Maharashtra, from the 1990 batch of Indian Police Service. He worked as a Superintendent of Police for mandate for the Maharashtra Anti-Ragging Terrorism Squad. He was posted as Deputy Inspector General of Police at Hyderabad on 12th June 2006 as he was keen to work for the CBI agency. He was initially posted as the CBI unit head for a period of 5 years and then given extension for 2 years on his promotion as the Joint Director. He is known for his impact speeches and has interacted with more than 30 lakh youth so far. He was an active member of Lead India Foundation, which was started with the blessings of Dr. APJ Abdul Kalam. Shri V.V. Lakshmi Narayana Garu donated blood for 58 times. Shri V.V. Lakshmi Narayana Garu has announced that he would adopt villages that voluntarily prohibit alcohol. Following on these lines, he has adopted 3 villages in Vizianagaram district, Mahbubnagar district, and Srikakulam district. He took voluntary retirement in 2018 and extensively toured all the 13 districts of Andhra Pradesh, understanding prominent issues, especially those of farmers, youth and women. A foundation by the name for Joint Development Foundations has been started. He is under chairmanship and is working in the areas of agriculture, rural development, youth innovations, environment and related areas. A farmer producer organization has been initiated by the foundation at Ajali, Guntur district. The temple town of Bhadrachalam has been made plastic free with the initiation of foundation. Dr. Abdul Kalam Innovation Festival has been organized and the young innovators have been suitably rewarded and felicitated. The foundation maintains a website of jdfoundation.in. Shri Narayana Garu has received the Indian Police Medal in 2006. He also has been awarded the Mahatma Gandhi Peace Prize by the Minority Commission of Maharashtra. He has been conferred with the President Police Medal for Distinguished Service on 26 January 2017. May I request our chief guest, Shri V.V. Lakshmi Narayana Garu, to deliver his valuable speech. Shall we have a standing ovation, please, and give him a big round of applause. జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రులకు విద్యాబుద్ధులు చెప్పి మీ ముందు మాట్లాడగలిగే స్థాయికి నాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన మా గురువులందరినీ ఒకసారి స్మరించుకుంటూ ఈరోజు ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది విద్యార్థుల జీవితాల్లో చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అందరినీ చూసిన తర్వాత 1982వ సంవత్సరంలో మా కాలేజీలో జరిగిన
ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ నాకు గుర్తొస్తుంది. తర్వాత బాబా వైర్లెస్ ఎవరిదే అది? ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్. ఆ వైర్లెస్ ఎందుకు? అది పోలీసా మీరు? యా, డోంట్ డూ దట్. మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ వాడాలి. మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. యా. తర్వాత మా అబ్బాయి ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా నేను వెళ్ళాను, బిట్స్ పిలాని, రాజస్థాన్. ఆ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్నప్పుడు బిట్స్ పిలానీలో స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చాడు మాట్లాడడానికి. ఆ స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్ మాట్లాడిన తీరు, ఆ తర్వాత స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్కు ఉన్న ప్రాధాన్యత అక్కడ చూసిన తర్వాత, ఆ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత బయటికి వచ్చాక మా అబ్బాయి ఏమన్నాడంటే, నేను కూడా 3rd ఇయర్లో స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్ అవుతాను అన్నాడు. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది మీ అందరికీ గమనించాలి. కాబట్టి 3rd ఇయర్లో మళ్ళా ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్స్లో నిలబడి యూనియన్ లీడర్గా బిట్స్ పిలాని చరిత్రలోనే అత్యధిక ఓట్లు సాధించిన విద్యార్థిగా మా అబ్బాయి అక్కడ ఎన్నికయ్యాడు. ఎందుకంటే మనకు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏదైతే ఉంటుందో కాలేజీ గురించి, అది ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాంలో మన మనసులో బలంగా నాటుకుపోతుంది. కాబట్టి ఈ ఓరియంటేషన్ సందర్భంగా జరిగే ఈ ప్రోగ్రాం అన్నింటిలో కూడా మీరు చాలా శ్రద్ధగా వినండి. ఇప్పుడు మాట్లాడిన ప్రిన్సిపల్స్ కానీ, డీన్ గారు కానీ, తర్వాత డైరెక్టర్ కానీ, వీరందరూ కూడా ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు. వీటన్నిటినీ తెలుసుకొని మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలన్నది మీరు ఈరోజు నిర్ణయించుకోవాలి. అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఎందుకంటే కాలం గడిచిపోతుంది. కాలం ఎవరి కోసం ఆగదు. ఎవరైతే కాలానికి మర్యాద ఇస్తారో, ఎవరైతే సమయానికి మర్యాద ఇస్తారో వాళ్ళ జీవితాలు బ్రహ్మాండంగా తయారవుతాయి. అందువల్ల మనం కాలంతో పాటు కలిసి నడిస్తే కాలం మనకు కలిసి వస్తుంది అన్నది మీరందరూ గుర్తించాల్సిన విషయం. ఇందాకే గంప నాగేశ్వరరావు గారు అన్నారు, తర్వాత ప్రవీణ్ జాంబుల్కర్ గారు అన్నారు, ఈ 4 సంవత్సరాలు అన్నది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. మన జీవితాలు మార్చేది, మన జీవితానికి ఒక గమ్యం చూపేది, మన జీవితంలో పెను మార్పులు తెచ్చేది ఈ 4 సంవత్సరాలు. కాబట్టి ఈ 4 సంవత్సరాలు ఒక తపస్సులాగా మీరు ముందుకు వెళ్ళగలిగితే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. తల్లిదండ్రుల పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది మన జీవితం. అందుకని ఈరోజు పెంచలయ్య గారి గురించి ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకోవాలి. వాళ్ళ అమ్మగారు, నాన్నగారి పేర్లు తీసుకొని ఈ కాలేజీకి, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఆదిశంకర అని ఆయన పేరు పెట్టారు. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న వసతులు కానీ, ఇక్కడ ఉన్న కోర్సులు కానీ మిమ్మల్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళగాలి అని ఆయన మనసులో ఉన్న తపన నేను విన్నప్పుడు, మిగతా వారి మాటల్లో చూసినప్పుడు నాకు బంగారు పిచ్చుకల కథ గుర్తొచ్చింది. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, మీరంతా గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి బంగారు పిచ్చుకలను చూసింటారు. బంగారు పిచ్చుకలు అద్భుతమైన గూళ్ళు కడతారు. ఆ గూళ్ళు ఎవరు కూడా నేయలేరు. ఎంత మనకు వీవింగ్ వర్క్ వచ్చినా కూడా అంత అద్భుతమైన గూళ్ళు మనం నేయలేరు. కానీ బంగారు పిచ్చుకలు అటువంటి గూళ్ళను తయారు చేస్తారు. ఆ గూళ్ళు తయారైన తర్వాత ఆడ బంగారు పిచ్చుక గుడ్లు పెడుతుంది. గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత పొదిగి చిన్న చిన్న బంగారు పిచ్చుకలు తయారవుతాయి. కానీ ఆ గూటిలోకి బయట నుంచి వెలుతురు రాదు. అందువల్ల ఆ గూటిలో అంతా కూడా అంధకారం ఉంటుంది, చిమ్మ చీకటి ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ పిల్లలు అరుస్తుంటాయి. ఆ సమయంలో మగ బంగారు పిచ్చుక ఏం చేస్తుందంటే బయటికి వెళ్ళి బంకమట్టిని తీసుకొస్తుంది. బంకమట్టి దాన్ని రౌండ్గా తయారు చేసి, గుండ్రంగా తయారు చేసి ఆ గూడులోకి తీసుకొచ్చి బంకమన్నును దాన్ని అక్కడ అతికిస్తుంది. తర్వాత బయటికి వెళ్ళి మిడుగురు పురుగులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పట్టుకొస్తుంది. మిడుగురు పురుగులను పట్టుకొచ్చి ఆ బంకమట్టి మీద అతికిస్తుంది. ఆ మిడుగురు పురుగుల యొక్క కాంతి వల్ల ఆ పిచ్చుక ఒక గూడు ఏదైతే ఉందో ఆ గూటిలో ప్రకాశం వచ్చి ఆ పిల్లలు అరవడం మానేస్తారు. ఈ కథ నేను ఎందుకు చెప్పానంటే, బంగారు పిచ్చుకలు వాళ్ళ పిల్లల గురించి ఎంత శ్రద్ధ తీసుకుంటాయో అటువంటి శ్రద్ధ మీ అందరి కోసం పెంచలయ్య గారు తీసుకుంటున్నారు అని నేను తెలియజేస్తున్నాను. లేకుంటే ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి ఒక టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్గా దీన్ని మార్చడం అంటే ఒక మనిషిలో ఉన్న కమిట్మెంట్ మనకు తెలుస్తుంది అన్నమాట. మేము నెల్లూరు నుంచి ఇక్కడ వరకు కలిసి ప్రయాణం చేసేవారు. ఆయనే డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ నన్ను తీసుకొచ్చారు.
ఆ ఒక 45 నిమిషాల్లో ఆయనకున్న తపన, పిల్లలంటే వీళ్ళందరూ నా కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు అన్న ఒక భావనతో ఆయన పనిచేస్తుండడం వల్ల మీరు ఈ స్థాయికి ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఈ విద్యా సంస్థ ఎదగగలిగింది. అందువల్ల మీ అందరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులు అని చెప్పేసి నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మీ తల్లిదండ్రులు కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి. అందువల్ల యు ఆర్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్. మీరు సురక్షితమైన చేతుల్లో మీ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి మీ భవిష్యత్తు కూడా సురక్షితంగా ఉంటుంది, అద్భుతంగా తయారవుతుంది. అటువంటి వసతులు, అటువంటి మార్గదర్శనం ఇవ్వడానికి ఆయన, వాళ్ళ స్టాఫ్, ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. దానిని స్వీకరించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి అని నేను ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. అందువల్ల మొదట తల్లిదండ్రుల పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పేరుతో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్థాపించారు. ఇదే పేరు ఒక గొప్ప మహానుభావుడు ఆది శంకరాచార్య. ఆయన జీవితాన్ని గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి. రేపు బయటికి వెళ్ళి మేము ఆది శంకరాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్లో పనిచేస్తున్నామంటే ఆ ఆది శంకరాచార్యుల గురించి కూడా మీకు తెలియాలి. కేవలం 32 సంవత్సరాలు బతికాడు. దాంట్లో భారతదేశాన్ని 2 సార్లు నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ తిరిగాడు. 4 చోట్ల బ్రహ్మాండమైన మఠాలు స్థాపించాడు, కేంద్రాలు స్థాపించాడు, అనేక పుస్తకాలు రాశాడు ఆయన కేవలం అతి తక్కువ వయస్సులోనే. అందువల్ల ఆది శంకర ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఏదైతే మీరు పేరు పెట్టుకున్నారో అందులో ఉన్న పిల్లలు కూడా ఆది శంకరుడి యొక్క ఆదర్శంగా తీసుకొని, ఆయన రోల్ మోడల్గా తీసుకొని మీ జీవితాలను కూడా మలచుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒక అద్భుతమైన స్థానానికి మీరందరూ వెళ్ళగలరని నేను ఇక్కడ ప్రతిపాదిస్తున్నాను. మీరంతా కూడా 10వ తరగతి చదివారు. 10వ తరగతిలో మనకు అనేక సబ్జెక్టులు ఉంటాయి. లాంగ్వేజెస్ చదువుతాం, తర్వాత మ్యాథ్స్ ఉంటుంది, తర్వాత సైన్సెస్ ఉంటాయి, సోషల్ సైన్సెస్ ఉంటాయి, అవన్నీ చదువుతాం. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వస్తాం. ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చినప్పుడు సబ్జెక్ట్స్ తగ్గిపోతాయి. మీరు మోస్ట్లీ ఎంపీసీ బ్యాచ్ అనుకుంటారు మీరందరూ. సో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఆ తర్వాత లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి వచ్చారు. అంటే జీవితంలో ఒక నాలెడ్జ్ని తీసుకునే ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. ఎక్కువ సబ్జెక్టులో మొదలై కొన్ని సబ్జెక్టులతో చదివి ఆ తర్వాత మీ జీవితాన్ని మలుచుకోగల ఒక ఇంజనీరింగ్ కానీ టెక్నాలజీలో కానీ మీరు వచ్చారు. సో మీకు సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ అంటే దీంట్లో కూడా తేడా తెలియాలి. కొన్ని కాలేజెస్ను ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అంటున్నారు, కొన్ని కాలేజెస్ను కాలేజ్ ఆఫ్ సైన్సెస్ అంటున్నారు, కొన్ని కాలేజెస్ను టెక్నాలజీ అంటున్నారు, ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. సో సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ వీటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం కూడా మీకు తెలియాలి. సైన్స్ అంటే ఏంటంటే సర్వసాధారణంగా మనకు సాధారణంగా కనిపించే అనేక విషయాలు. అంటే యాంథ్రోపాలజీ కానీ, సైకాలజీ కానీ, ఆర్కియాలజీ కానీ, బయాలజీ కానీ, జువాలజీ కానీ వీటన్నిటినీ కలిపి సైన్స్ అంటాము. మరి సైన్స్ అయితే వాట్ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్? ఇంజనీరింగ్ అంటే సైన్స్లో ఉన్న విషయాలను గమనించి మనం ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఈ సైన్స్ని ఎలాగా మార్చగలమో దాన్నే ఇంజనీరింగ్ అంటాం. అంటే బ్రిడ్జిలు కట్టడం, మెషిన్స్ను డిజైన్ చేయడం, సిస్టమ్స్ను తయారు చేయడం, ఇది ఇంజనీరింగ్. మరి టెక్నాలజీ అంటే సో సైన్స్ అయిపోయింది, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది. మరి టెక్నాలజీ అంటే ఇంజనీరింగ్లో ఉన్న విషయాలన్నిటినీ కూడా ఏకత్వం చేసి అన్నిటినీ కలిపి మనము మళ్ళా ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధానాలు ఏవైతే చేస్తామో దాన్ని టెక్నాలజీ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఎ టెక్నాలజీ, అల్ట్రాసౌండ్ ఈజ్ ఎ టెక్నాలజీ, ఎంఆర్ఐ ఈజ్ ఎ టెక్నాలజీ. ఇవన్నీ కూడా టెక్నాలజీస్. అందువల్ల ఇంజనీరింగ్లో ఉన్న విషయాలను కేంద్రీకరించి వాటిని రంగరించి పొందుపరిచి మీరు ఏదైతే చేస్తారో దాన్ని టెక్నాలజీ అంటారు. నౌ యు ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి ది టెక్నాలజీ స్టూడెంట్స్. అందువల్ల మీరు ఏం చేయాలి అన్నది మీకు స్పష్టంగా కనుక ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అప్పుడు మీ పాటలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. తర్వాత ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఎక్కడికి ప్రయాణం చేస్తున్నామో అన్నది కూడా మీకు తెలియాలి. ఎందుకంటే మీరు బస్ స్టాండ్కి వెళ్తారు. బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బస్సు మీద రాసి ఉంటారు గూడూరు టు నెల్లూరు. అంటే ఈ బస్సు ఎక్కితే నేను నెల్లూరుకు చేరుకుంటాను అని మీకు తెలుసు. మరి ఈరోజు ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ప్రవేశించిన మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నది మీకు స్పష్టంగా తెలియగలగాలి. అప్పుడే మీరు బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళగలరు. కొంతమంది వెళుతుంటారు, కొంతమంది ప్రయాణం చేస్తుంటారు అంటామా? అంటే సంబడి ఈజ్ గోయింగ్ అండ్ సంబడి ఈజ్ ట్రావెలింగ్. There is lot of difference between these two.
వెళ్ళేవాడు నడుస్తుంటాడు, తర్వాత ప్రయాణం చేసేవాడు కూడా నడుస్తుంటారు. కానీ ఈ ఇద్దరికి మధ్య తేడా ఉంటుంది. ప్రయాణం చేసే వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడంటే నేను ఎక్కడికి వెళుతున్నాను అన్న ఒక జ్ఞానంతో నడుస్తుంటాడు. కాబట్టి గమ్యాన్ని చేరుకోవడం చాలా సులభతరం అవుతుంది. అందువల్ల మీ అందరికీ నేను తెలియజేయడం ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళుతున్నాము అన్నది స్పష్టంగా తెలుసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక ట్యాంక్ ఉంది, నీళ్ళ ట్యాంక్ ఉంది, ఆ చెరువులో మీరు అనుకొని అందులో దుంకారనుకోండి, దాని నుంచి మీరు బయటికి సులభంగా రాగలరు. ఎందుకంటే దుంకాలి అన్న ఉద్దేశంతో మీరు అందులో దూకారు కాబట్టి మీరు బయటకు వస్తారు. కానీ సడన్గా మిమ్మల్ని ఎవరినైనా తోసేస్తే అక్కడ మీరు బయటపడే ఛాన్సులు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. దానివల్ల మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడ అడుగు పెట్టబోతున్నాం, దేనిలో మనం దూకబోతున్నాం అన్నది మీకు ముందుగానే అవగాహన ఉంటే దాని నుంచి బ్రహ్మాండంగా ఈదుకొని మీరు బయటికి రాగలరు. కాబట్టి ఆల్వేస్ నో వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్. ఈ 3 విషయాలు కనుక మీకు తెలిస్తే మీ ప్రయాణం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈరోజు మీరందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నారు, ఇక్కడ ప్రొఫెసర్ గారు కూడా మాట్లాడారు, ప్రిన్సిపల్స్ మాట్లాడారు, డీన్ మాట్లాడారు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ మాట్లాడారు, మోహన్ గారు మాట్లాడారు. వీళ్ళంతా ఏం చెప్పారంటే మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారంటే ఆదిశంకర ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో జాయిన్ అవుతే మా లైఫ్ సెటిల్ అవుతుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు. రెండవది, మీరు ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉందని కొంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు. ఇంకొంతమంది ఏం ఆలోచిస్తున్నారంటే క్యాంపస్లో మాకు ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయని మీరు ఆలోచిస్తున్నారు. అందువల్ల ఈ కాలేజీలో చేరితే మా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది అని చాలామంది ఆలోచనలు ఉన్నాయి. ఈవెన్ తల్లిదండ్రులు కూడా అదే అనుకుంటున్నారు. కానీ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే మీరు జీవితంలో సెటిల్ అవ్వకూడదు. అందరూ అనుకుంటున్నారు ఈయనెందుకు పిలిచాం చీఫ్ గెస్ట్ గారు, మేమంతా సెటిల్ అవుదామని వస్తే ఈయన మీరు సెటిల్ అవ్వద్దు అంటున్నారు. ఎందుకంటే సెటిల్మెంట్ అన్న కాన్సెప్ట్ మన మైండ్లో వస్తే ఏమవుతుందంటే మనలో ఉన్న క్రియేటివిటీ ఆగిపోతుంది. అంటే మనం బియాండ్ ఆలోచించామన్నమాట. అంటే నాకు కావాల్సింది ఒక క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ తెచ్చుకుంటే చాలు, నా లైఫ్ ఇంకా అయిపోతుంది అని అనుకుంటే మనలో దాగి ఉన్న క్రియేటివ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటాడో వాడు బయటికి రాడు. కానీ ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే జ్ఞానం, నాలెడ్జ్ని సమకూర్చుకోవడానికి మీరు వచ్చారు, కానీ డిగ్రీ సంపాదించడానికి మీరు రాలేదు. మీరు క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో జాబ్ తీసుకోవడానికి ఇక్కడ రాలేదు. మీరు వచ్చింది ఇక్కడ జ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకోవడానికి. ఆ జ్ఞాన సముపార్జనలో డిగ్రీ రావడం అన్నది ఒక బై ప్రోడక్ట్. మీకు క్యాంపస్లో ఇంటర్వ్యూలో సెలక్షన్ రావడం అన్నది ఒక బై ప్రోడక్ట్. మీ మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే మీ ఫ్యాక్టరీలో ఇక్కడ జ్ఞానాన్ని కూర్చుకొని దేశానికి ఉపయోగపడే ఒక వ్యక్తిలాగా ఈ కాలేజీ నుంచి బయటపడడం అన్నది మీ లక్ష్యమని మీరు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది దేశానికి ముందుకు తీసుకువెళ్ళగలిగిన వ్యక్తులు, లైఫ్లో సెటిల్మెంట్ కోరుకునేవాళ్ళు కాదు. కాబట్టి ఆ విధమైన ఆలోచనలతో కనుక మీరు ముందుకు వెళ్ళగలిగితే బ్రహ్మాండంగా. కాబట్టి మనం టెస్ట్ ట్యూబ్లో కూడా, కెమిస్ట్రీలో కూడా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఆ సొల్యూషన్లోకి మనం సాల్ట్ వేస్తాం, ఆ కెమికల్ వేస్తాం. కానీ ఆ కెమికల్ సెటిల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ను పట్టుకొని దాన్ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు? ఆ కెమికల్ సెటిల్ అయిపోతే ఆ రియాక్షన్ పూర్తి అవ్వదు, ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వదు. అదేవిధంగా మీరు సెటిల్మెంట్ గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తుంటే మీరు ఏ ఉద్దేశంతో, ఈ దేశం మిమ్మల్ని ఏ ఉద్దేశంతో ఇక్కడ చూస్తుందో ఆ ఉద్దేశం సఫలీకృతం కాదు. అందువల్ల యువర్ మెయిన్ ఫోకస్ అండ్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ హ్యాస్ టు బీ టు గెయిన్ నాలెడ్జ్ ఇన్ వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్. ఈ సబ్జెక్టు, మీ సబ్జెక్ట్ను ఎలా అవపోసన పట్టాలంటే రాత్రి లేపినా కూడా మీరు బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడగలిగే స్థాయికి మీరు ఎదగాలి. చాలామంది పిల్లల్ని అడిగితే సార్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అంటారు, ఇది సెకండ్ ఇయర్లో చదివేశాం సార్ అంటారు, మేము థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్నామండి, సెకండ్ ఇయర్లో ఇది అయిపోయింది అంటారు. కానీ ఒక రైతును వెళ్ళి అడగండి. ఎందుకంటే చాలామంది మీ తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయదారులు, నేను వ్యవసాయం చేస్తున్నాను, 12 ఎకరాల భూమిని తీసుకుని వ్యవసాయం చేసి వచ్చాను ఈరోజు మీ దగ్గరికి. వ్యవసాయదారుణ్ణి రాత్రి 12 గంటలకు లేపిన వ్యవసాయం గురించి ఏదైనా అడగండి, బ్రహ్మాండంగా మీకు చెప్పగలడు. అతను అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అని ఎప్పుడు మాట్లాడాడు.
ఎందుకంటే ఆ సబ్జెక్టును అంతరంగంలో కలిసిపోయిందన్నమాట. కాబట్టి మీరు యాజ్ ఎ స్టూడెంట్స్ మీరు ఏది చదువుతున్నారో అది గనక మీరు వంట పట్టించుకుంటే మీలో అద్భుతమైన వ్యక్తులు బయటకు వస్తారు. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్కి బయట కంపెనీస్ వస్తున్నాయి, దెర్ ఈస్ నో డౌట్. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఎలా స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా తయారవ్వాలంటే సత్యనాదెండ్ల గారు పెంచలయ్య గారికి ఫోన్ చేయాలి. సత్యనాదెండ్ల గారు మైక్రోసాఫ్ట్ అధిపతి, ఆయన పెంచలయ్య గారికి ఫోన్ చేసి సార్ మీ కాలేజీ నుంచి ఒక 50 మంది నాకు కావాలండి అని ఆయన పెంచలయ్య గారికి ఫోన్ చేయాలన్నమాట. ఆ స్థాయికి మనం రాగలగాలి. సుందర్ పిచ్చయ్య గారు గూగుల్ అధిపతి, ఆయన ఫోన్ చేయాలి. ఫోన్ చేసినప్పుడు పెంచలయ్య గారు ఏం చెప్పారంటే సారీ అండి ఈ సంవత్సరం నేను ఇవ్వలేను, వచ్చే సంవత్సరం మీ రిక్వెస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తాను అని ఆయన వాళ్ళతో మాట్లాడగలగాలి. ఆ స్థాయికి మనం ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ మనం తీసుకురావాలన్నది మనం అందరం కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం. అసాధ్యమేది కాదు. మీరు అనుకోవచ్చు అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది సార్? సాధ్యం. మనం బయట కంపెనీల కోసం చూడడం కాదు, ఆ కంపెనీలు మనల్ని వెతుక్కుంటూ రావాలి మన దగ్గరికని మీరు ఎప్పుడైతే అనుకుంటారో అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే మీ దగ్గర అటువంటి బ్రహ్మాండమైన నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు. వజ్రాలు మనకు ముంబైలోనూ సూరత్లోనూ దొరకవు. వజ్రాలు ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతాల్లో దొరుకుతాయి. వాటిని తీసుకువచ్చి ముంబైలో సూరత్లో షైనింగ్ చేసి వాటిని బయటికి అమ్ముకుంటున్నారు. మీరంతా ఈ ప్రాంతాలలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వజ్రాలు మీరంతా. ఈ వజ్రాలను తీసుకొచ్చి ఈ వజ్రాలను ఈరోజు తీసుకొచ్చి సానబెట్టే ప్రక్రియ పెంచలయ్య గారు వారి సానబట్టే మిగతా వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఎవరైతే డైరెక్టర్స్ ఉన్నారో ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరి ద్వారా మిమ్మల్ని అద్భుతంగా సానబట్టి ఒక ప్రకాశవంతమైన వజ్రాలుగా మీరు తయారు చేస్తారు. మాకు నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది. నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ హైదరాబాద్, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. అందులో ఎంటర్ అవ్వగానే ఒక రాయి ఉంటుందండి. ఆ రాయి కింద రాసి ఉంటుంది మీరు ఈ రూపంలో వస్తున్నారు. ఆ తరువాత దాని కొంత తర్వాత ఒక అందమైన శిల్పం ఉంటుంది. ఈ రూపంలో వచ్చిన మిమ్మల్ని ఈ విధంగా తయారు చేసి మేము బయటికి పంపిస్తామని సర్దార్ వల్లభాయ్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో అక్కడ మా విషన్ అన్నమాట. అదేవిధంగా మీరు 3 రాళ్లుగా ఇక్కడికి వచ్చారు, 3 వజ్రాలుగా మిమ్మల్ని ఇక్కడికి వచ్చారు. కాబట్టి మిమ్మల్ని సానబట్టి మీలో అవసరం లేని అంశాలను బయటికి తీసి మిమ్మల్ని ఒక అద్భుతమైన శిల్పాలుగా తయారు చేసే ప్రక్రియ ఈ కాలేజీలో జరగబోతుందన్నమాట. దానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి అన్నది మీరందరూ నేర్చుకోవాల్సిన విషయం. కాబట్టి అటువంటి ప్రక్రియలో మీరందరూ కూడా భాగస్వాములు అవుతూ